ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. සියලු ප්‍රශංසා සර්ව බලධාරියා ඒකීයා වූ පරිපාලකයා වූ පෝෂකයා වූ අල්ලාහ් තාලාට හිමිවේ. මිනිසා යහමග යොමුවී දෙලොවෙහිම ජයග්‍රහණය ලබාගෙන අල්ලාහ් තාලාගේ තෘප්තියට පාත්‍ර වී අති උසස් වූ ස්වර්ගයට හිමිකම් කියන්න ඕන කියන එකම චේතනාවෙන් තමන්ගේ ජීවිතය ගත කර පරිත්‍යාගය කර හදරත් මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් හටත් එතුමාගේ ඥාති මිත්‍රයන් හටත් क़ියාමත් දක්වා එතුමාගේ ජීවිතය අනුගමනය කරන සියලු සත්‍ය මුස්ලිම් මුමින්වරු සියල්ලන්ටම අල්ලාහ් තාලාගේ සලාතය සලාමය හිමි වේවා. ගෞරවනීය සහෝදරවරුනි, සෑම මොහොතකදීම අල්ලාහ් තාලාට බියවී ජීවත් වෙන ලෙස ප්‍රථමයෙන් මාහට පසුව ඔබ සියලු දෙනාට තක්වාව මගින් වසියත් කරමි. තකුල්ලාහ්. ගෞරවනීය සහෝදරවරුනි, අද සමහර මිනිස්සු බටහිර රටවල් වල රැකියාවක් ලබා ගන්නවා. එහෙමත් නැත්නම් එවැනි රටවල් වල පුරවැසිභාවයක් ස්ථීර පදිංචියක් ලබා ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් එවැනි රටවල් වලට සංචාරය කරලා පොඩි ඉන්ධනයක් සතුටක් ලබා ගන්න ලොකු කැමැත්තක් දක්වනවා. ගෞරවනීය සහෝදරවරුනි, නමුත් ඒ දේ හැම දෙයක්ම කරගන්නට බෑ. විශාල ධනයක්, විශාල මුදලක් උට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම එච්චර මුදලක් වියදම් කරලා මහන්සි වෙලා එවැනි රටවල් වලට ගියත් ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන ඒ සතුට, ඒ වින්දනය ඔහුට ලබා ගන්නට බෑ. මන්ද ලෝකේ කොතැනක ගියත් ඔහුට නියමිත වූ ඒ ප්‍රශ්නවලට, ඒ දුෂ්කරතාවයන්ට, ඒ ප්‍රශ්නවලට, දුක් කරදරවලට ඔහු මුහුණ දෙන්නට ඕනේ. ඒවායින් ඔහුට බේරෙන්නට බෑ. ගෞරවනීය සහෝදරවරුනි, දුකක් නැති, ප්‍රශ්න නැති, දුෂ්කර නැති තෘප්තිමත් ජීවිතයක් ලබා ගන්නට නම් සුදුසුම තැන ස්වර්ගය පමණයි. ඒ නිසා තමයි ස්වර්ගයට ඇතුල් වෙනකොට ඒ ස්වර්ගවාසීන්ව බලා එහි සිටින මලායිකාවරු මෙසේ පවසයි: ඉන්න ලකුම් අන් තහ්යව් ෆලා තමූතු අබදා. මින් පස්සේ ඔබලාට ස්ථීර සදාකාලික ජීවිතයක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ජීවිතයක් ගත කරන්නට පුළුවන්. ඔබලාට මින් පස්සේ මරණයක් එන්නේ නැහැ. وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. මින් පස්සේ ඔබලාට නිරෝගීමත් ජීවිතයක් ලැබෙනවා. ඔබලා රෝගාතුර වන්නේ නැහැ. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. මින් පස්සේ ඔබලාට ස්ථීර තරුණත්වයක් ලැබෙනවා. ඔබලා මහලු වේදපත් වන්නේ නැහැ. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. මින් පස්සේ ඔබලාට ස්ථීර වින්දනයක් ලබා ගැනීමේ උරුමයක් ලැබෙනවා. ඔබලාට කිසි දවසක දුෂ්කරයක්, ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ කියලා ඒ මලායිකවරු කියනවා.
ඒ වගේම අල් කුර්ආනයේ තවත් තැනක සඳහන් වී තිබෙනවා ස්වර්ගවාසීන් වවලා මලායිකාවරු මෙසේ පවසයි වලකුම් ෆීහා මා තෂ්තහි අන්ෆුසුකුම් වලකුම් ෆීහා මා තදඋන් විපස්ස බලට ඔබේ හිතේ තිබෙන ඒ සෑම ආශාවක්ම අනුභව කරගන්නට පුළුවන්. ඔබ ඉල්ලන සෑම දෙයක්ම ඔබට ලබා ගන්නට පුළුවන් කියලා ඒ මලායිකාවරු පවසයි. ගෞරවනීය සහෝදරවරුනි, වැඩිහිටියනි, මම ඉස්සරහා පවසපු ඒ හදීසයේ කියන ඒ හතරේ එකක්වත් ලෝකයේ කිසි තැනක අපිට ලබා ගන්නට බෑ. ස්ථීර ජීවිතයක්, මරණයක් නැති ජීවිතයක්, ස්ථීර තරුණත්වයක්, ස්ථීර නිරෝගීවත් ජීවිතයක්, ස්ථීර වින්දනයක්, මේ හතරින් එකක්වත් ලෝකයේ කොතනකවත් අපිට ලබා ගන්නට බෑ. ගෞරවනීය සහෝදරවරුනි, වැඩිහිටියනි, ඒ නිසා අද මේ මිනිස්සු එවැනි රටවල් වලට යන්න උත්සාහ කරනවා වගේ අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ මේ ස්වර්ගයට ඇතුල් වෙන්න. ගෞරවනීය සහෝදරවරුනි, ස්වර්ගයට ඇතුල් වෙන්න එකත් ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. ඒකටත් කැප කරන්න ඕනේ. ඒකටත් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඒකටත් විශාල මුදලක්, විශාල ධනයක් අපට අවශ්‍යයි. නමුත් අපි කල්පනා කරන ඒ ධනය රුපීස් ඩොලර්ස් නෙමෙයි. ඒ තමයි කුසල්. ඒ තමයි හසනාත්, වාකියාතුස් සාලිහාත්. මේ ලෝකේ අපි කරන ඒ යහ ක්‍රියාව මගින් ලැබෙන ඒ කුසල්. ගෞරවනීය සහෝදරයනි, වැඩිහිටියනි, මේ ලෝකේ අපිට ගොඩක් අවශ්‍යතාවයන් තිබෙනවා. ඒ අවශ්‍යතාවයන් අපි සල්ලි දීලා ඒ අවශ්‍යතාවයන් අපි ලබා ගන්නවා. ඒක සම්පූර්ණ කර ගන්නවා. ඒ වගේම මරණයෙන් පස්සේ ගොඩාක් අවශ්‍යතාවයන් මිනිසාට තිබෙනවා. ඒ වෙලාවේ ඔහුට කුසල් තිබෙන්න ඕන. ඒ කබරේ ඉෂාර කරගන්නට ඕනේද? ඔහුට කුසල් අවශ්‍යයි. කබරේ ආලෝකමත් කරගන්න ඕනේද? ඔහුට කුසල් අවශ්‍යයි. එන මලායිකාවරුන්ට බය නැතුව පිළිතුරු සපයන්න ඕනේද? ඔහුට කුසල් අවශ්‍යයි. ගොඩාක් මිනිස්සු ඒ මහෂර් පිටියේ ඒ ඉරුගේ සූර්යාගේ උෂ්ණත්වයෙන් දුෂ්කරතාවයට මුහුණ දෙමින් සිටිනකොට සමහරුන්ට අල්ලාහ් තාලා විශේෂ සෙවණක් ලබා දෙනවා. ඒ සෙවණ ලබා ගන්නට අපිට කෑෂ් කුසල් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම නිරේන් උඩ දාපු ඒ පාලමෙන් එගොඩ වෙලා ඒකෙන් ගමන් කරන්නට අපිට කුසල් අවශ්‍යයි. ගමන් කරලා ඒ උසස් ස්වර්ගය ලබා ගන්නට අපිට කුසල් අවශ්‍යයි සහෝදරවරුනි. ඒ හින්දා අපි මේ කුසල් හොයාගන්න, හම්බ කරගන්න ලොකු මහන්සියක්, ලොකු උත්සාහයක් ගන්න ඕනේ සහෝදරවරුනි. ගෞරවනීය සහෝදරවරුනි, අපිට කුසල් හම්බ කරගන්න හොඳම අවස්ථාවක් තමයි මේ රමදාන් මාසයේ යහ ක්‍රියාවන් වල නිරත වෙලා මේ රමදාන් මාසය නිසි ප්‍රයෝජනයට ගැනීම. ගෞරවනීය සහෝදරවරුනි, අද ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් රමදාන් මාසයේ ගොඩක් රැකග්‍රාවන් තිබෙනවා. කුර්ආන් පාරායනය කිරීම, තරාවිහ් නැමදීම, සදකා දීම, දන් දීම වැනි ගොඩක් ක්‍රියාවන් තිබෙනවා. ගෞරවනීය මේ රමදාන් මාසයේ අපි මුල් තැන දිය යුතු, අපි විශේෂයෙන් සැලකිය යුතු අමල් දෙක මොනවද කියලා කිව්වොත් කෙනෙක් පිළිතුරු සපයයි. ගෞරවනීය සහෝදරවරුනි, මේ මාසයේ අපි මුල් තැන දිය යුතු විශේෂ අමල් දෙක තමයි අපේ මේ උපවාස ශීලය අඩුපාඩුවක් නැතිව හරියාකාරව ඒ උපවාසයේ යෙදීම, ඒ උපවාසයේ රැකීම. ගෞරවනීය සහෝදරවරුනි, අල්ලාහ් තාලා මේ උපවාසයට අසීමිත කුසලක් පිරිනමනවා. මෙම කුසල දිහා බලනකොට අපි මොහිතයටපත් වෙනවා. එක් හදීසයක විශේෂ සඳහන් වී තිබෙනවා කුල්ලු අමලි බින් ආදම්, මිනිසාගේ සියලුම යහපත් ක්‍රියාවන් යුදාඅෆුල් හසනතු අෂ්රු අම්සාලිහා, එක් යහපත් ක්‍රියාවකට අල්ලාහ් තාලා 10 ගුණයකින් කුසල් පිරිනමනවා. ඉලා 700 ධිෆින්, එය 700 ගුණයක් දක්වා අල්ලාහ් තාලා වර්ධනය කරනවා. قال الله عز وجل, නමුත් අති ශ්‍රේෂ්ඨ උත්තරීතර අල්ලාහ් තාලා පවසයි ඉල්ලා සෞම්, උපවාසය හැර, فإنه لي, උපවාසය මට පමණක් හිමි දෙයක්. وأنا أجزي به, ඒක කුසල් පිරිනමන්නේ මා පමණයි. يدع شهوته وطعامه من أجلي, එක් උපවාසයේ යෙදෙන පුද්ගලයෙක් ඔහුගේ අවශ්‍යතාවයන්, ආහාර පාන සියල්ලක්ම මා වෙනුවෙන් අත්හැර දමා තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒක කුසල් පිරිනමන්නේ මා පමණයි කියලා අල්ලාහ් තාලා පවසයි.
ගෞරවනීය සහෝදරවරුනි විශාල කුසල අසීමිත කුසල අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මෙම උපවාසයෙන් ලබා දෙනවා. கண்ணியமான சகோதரர்களே, அல்லாஹ் தாலா நோம்புக்கு கொடுக்கிற நன்மை போல எதுக்கும் அல்லாஹ் தாலா கொடுக்கிறது இல்லை. எல்லா அமலுக்கும் அந்த கூலி அல்லாஹ் தாலா 70 மடங்கு வரக்காட்டும் சில ரிவாயத்துல அதையும் விடவும் அல்லாஹ் தாலா கொடுப்பான். ஆனா நோம்புக்கு கொடுக்கிற கூலி அதையும் தாண்டும். உலமாக்கள் சொல்றாங்க அது அல்லாஹ்வுக்கு மாத்திரம் தான் தெரியும். இந்த ஹதீஸில் இது சுன்னத்தான நோம்புக்கு தான் சொல்லப்பட்ட ஹதீஸ். ரமலானுடைய மாசத்துல ஒரு நோம்புக்கு அதனுடைய கூலியை யாருக்கும் மட்டிட முடியாது. கண்ணியமானவர்களே, நோம்பு மாசத்துல நாங்க விசேஷமாக கவனிக்க வேண்டிய பகுதி தான் நோம்ப சரியாக பிடிக்கிறது. இன்னைக்கு சிலர்கள் என்ன யோசிக்கிறாங்கண்டா, நோம்ப விற்றாங்க. சில பலகீனமான நோம்பின்கள் நோம்ப விற்றாங்க. கண்ணியமான சரியாக நாங்க விலகிக் கொள்ள வேண்டும். ஒருத்தர் நோம்ப மறுக்கிறார். சிலாக்களை பேசி நான் அப்படி சொல்றான், நாம பசியில் இருக்கிறதால அல்லாஹ்க்கு என்ன கூட போகுது என்று நோம்பை அவர்கள் மறுக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியாகிறார்கள். நோம்பு வாஜிப் இல்ல, அல்லாஹ்வுக்கு என்ன கடமை இருக்குது, இப்படி ஒரு செய்யறதுக்கு என்ன தேவை இருக்குது என்று அவர் அதை மறுத்தால் அவர் இஸ்லாத்தை விட்டு இர்திதாதாகிறார், முர்ததாகிறார். கனிவான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, சகோதரர்களே, ஒருவர் நோம்பு மாசத்துல ஒரு நோம்பை எந்த விதமான காரணம் இல்லாம அவர் விட்டுட்டார் என்றால் வருஷம் பூரா, அதாவது வாழ்க்கை பூரா அவர் நோம்பு பிடிச்சாலும் அந்த நோம்புக்கு அது ஈடாக மாட்டாது என்று ஹதீஸ்கள் வந்திருக்கிறது. சகோதரர்களே, தவத் ஹதீஸேக நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் துமான மிசி பவசாதி வெனவா லிஸ்ஸாயிமி ஃபர்ஹதான் ஃபர்ஹத்துன் ஹீன யுஃப்திர் வ ஃபர்ஹத்துன் ஹீன யல்கா ரப்பா. උපවාසයේ යෙදෙන පුද්ගලයෙකුට සතුටුදායක අවස්ථා දෙකක් තිබෙනවා. පළවෙනි සතුට තමයි ඔහු උපවාසයෙන් මිදෙන අවස්ථාවේදී, උපවාසය අරින අවස්ථාවේදී පැය 14ක් නොකා නොබී ඒ කුසගින්නෙන් ඉඳගෙන මගරිබ් අදාන් වේලාවේ ඒ රටේ කාලයක් කනකොට වතුර ටිකක් බොනකොට කැඳ ටිකක් බොනකොට එන ඒ සතුට වචනයකින් කියන්න බෑ සහෝදරවරුනි. ගොඩක් සතුටක් වෙනවා. ගෞරවනීය සහෝදරවරුනි, ඒ වගේම දෙවෙනි සතුටුදායක අවස්ථාව තමයි වෆර්හතුන් හීන යල්කා රබ්බා. අල්ලාහ් තාලාව මුණගැහෙන අවස්ථාවේදී ඒ උපවාසය මගින් ඔහු ලැබෙන ඒ විශාල ධනය, ඒ විශාල කුසල දිහා බලලා, ඒ ස්වර්ගය දිහා බලලා ඔහුට ඒ එන සතුට. ගෞරවනීය සහෝදරවරුනි, එම හදීසෙන් අපි බැලිය යුතු දේ තමයි ඒ පළවෙනි සතුටුදායක අවස්ථාව උපවාසයේ යෙදෙන සෑම කෙනෙක්ටම ලැබෙනවා. නමුත් මේ දෙවැනි සතුටුදායක අවස්ථාව හැම එක්කෙනෙක්ටම ලැබෙනවාද කියන එක ප්‍රශ්නාර්ථයක්. මන්ද තවත් හදීසයක් ඇවිල්ලා තිබෙනවා, කම් මින් සායිමින් ලයිස ලහු මින් සියාමිහි ඉල්ලා ජූ. උපවාසයේ යෙදෙන හුඟක් දෙනෙකුට ඔවුන්ගේ උපවාසයෙන් කුසගින්නේ නැතිවන දුෂ්කරතාවය හැර වෙන කිසිවක් නැත. ගෞරවනීය සහෝදරවරුනි, කවරෙක් තමගේ උපවාසය කුසල විතරක් සීමා කරයිද, ඔහු උපවාසයෙන් ලැබෙන ඒ කුසල ලබා ගන්නේ නැහැ. ඔහුගේ ඇස් උපවාසයේ යෙදෙන්න ඕනි. ඔහුගේ කටවල් උපවාසයේ යෙදෙන්න ඕනි. ගෞරවනීය සහෝදරවරුනි, උපවාසයේ යෙදෙන පුද්ගලයා ඔහුගේ ඇසෙන් හරාම් දේවල් බලන්න බෑ. හරාම් දේවල් කතා කරන්න බෑ. හරාම් දේවල් පිටවන්න බෑ. එහෙම හිතියොත් තමයි ඒ දෙවෙනි සතුටුදායක අවස්ථාවේ ඔහුට මුක්ති විඳින්නට පුළුවන්. கண்ணியமான சகோதரர்களே, இரண்டாவது சந்தோஷமான அந்த நிலைமை தான் ஆக முக்கியம். அது எல்லாத்துக்கும் கிடைக்குமான்றது கேள்வி குறித்தான். யாரும் முறையான நோம்பு பிடிப்பாங்களோ, கண் ஹராத்திலிருந்து பாதுகாக்குது, வாய் புறம் பேசுறது, பொய்ய பேசுறது, தூசண வார்த்தைகளை பேசுற விஷயத்துல இருந்து வாய் பேணுதல் காட்டினாதான் அந்த இரண்டாவது சந்தோஷத்தை அடையலாம். எனவே அதுதான் ஆக முக்கியம். அதை அடையறதுக்கு நான் ஒவ்வொருத்தரும் முயற்சி செய்யறேன். கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, சகோதரர்களே, கண்ணால ஹராமான விஷயங்கள் வராம இருக்கிறதுக்கு நாங்க கண்ணை நல்ல விஷயத்துக்கு நாங்க யூஸ் பண்ண வேண்டும். அதிகமாக குர்ஆனுக்கு நாங்க பயன்படுத்த வேண்டும். இமாம் புகாரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் நோன்பு காலத்துல, ரமலானுடைய காலத்துல 40 குர்ஆன்கள், ஜுஸுக்கள் அல்ல, 40 குர்ஆன்கள் ஹத்மா செய்வார்கள். அல்லாஹ் அக்பர். பகல் நேரத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு குர்ஆனையும், ராவில 3 நாளைக்கு ஒரு குர்ஆனை முடிப்பாங்க. 40 குர்ஆன் ஹத்மா. இமாம் ஷாஃபிஈ ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் 60 குர்ஆன்கள் தமாம் செய்வார்கள், ஹத்மா செய்வார்கள். கனிமன் அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, சகோதரர்களே, பெரும் பெரும் முஹத்திஸுங்கள், இமாம் மாலிக், இமாம் அவுஸாஇ ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி போன்ற பெரும் பெரும் முஹத்திஸ்
முஹத்திஸுங்கள் ரமதானுடைய காலம் வந்துட்டு சொன்னா ஹதீஸ்களை அப்படியே நிறுத்திடுவாங்க, குர்ஆனுக்கு தன்னுடைய காலத்தை ஒதுக்கி விடுவார்கள். கண்ணியமானவர்களே, இப்ப நாங்க கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்னண்டா, ஹதீஸ்னு சொல்றதும் அது முக்கியமான ஒரு அமல் தான், நபி அவங்களோட முத்தான வார்த்தைகள், அதே அவர்கள் நிறுத்திவிட்டு குர்ஆனுக்கு அந்த ரமதானை ஒதுக்கினார்கள் என்றால் இன்று நாங்க ஃபேஸ்புக்கை கலட்டுறதுக்கு கஷ்டமா இருக்குது, ஃபேஸ்புக்கை மூட்டதுக்கு கஷ்டமா இருக்குது, யூடியூபை மூட்டதுக்கு கஷ்டமா இருக்குது, ஸ்போர்ட்ஸ்ல பாக்குறத நிறுத்துறது கஷ்டமா இருக்குது. என்ன சகோதரர்கள், ஹதீஸ்களே அவர்கள் மூடிவிட்டு அவர்கள் குர்ஆனுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்தார்கள் என்றால் நாங்க இந்த சாதாரணமான இழிவான ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாத விஷயங்கள்ல எங்க கால நேரத்தை வேஸ்ட் பண்றது எவ்வளவு பெரிய ஒரு வேஸ்ட் அவர்கள். இன்னைக்கு சிலருடைய வாழ்க்கை அது ஸ்போர்ட்ஸாகவே ஆயிட்டு. கண்ணியமானவர்களே, விளையாட்டு ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில ஒரு பகுதியாக இருக்கலாம், விளையாடலாம், ஆனால் வாழ்க்கையே விளையாட்டாக மாறிடக்கூடாது. சிலருக்கு விளையாட்டு தான், அதுவும் பார்த்து அவர் விளையாட்டுதும் இல்ல, யாரோ ஒருத்தர் விளையாட்டத்தை பார்க்கிறதும் ரசிக்கிறதும் பேசுறதும் அவன் தொழிலை பார்த்து இவர் இன்பம் அடைகிறார் என்றால் எவ்வளவு பெரிய ஒரு மடத்தனம் சகோதரர்கள். கண்ணியமானவர், இந்த நோன்பு காலத்துல இதுக்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வச்சுட்டு குர்ஆனுக்கு கூடுதலாக கவனத்தை செலுத்துறதுக்கு நாங்க ஒவ்வொருத்தரும் முயற்சி செய்வோம். அதே போல எங்க நாக்கால ஹராமான விஷயங்கள் வராம இருக்கிறதுக்கு நாங்க நாக்கு அதிகமாக திக்ர்ல நாம யூஸ் பண்ணுவோம், அதிகமாக திக்ர் செய்வோம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வழிகாட்டிய முக்கியமான ஒரு பகுதி தான் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ் அஸ்அலுகல் ஜன்னah வ அஊது பிக மினன் நார். எல்லா கட்டத்திலையும் எங்க நாக்க இந்த திக்ர்ல நாங்க ஈடுபடுத்திக் கொண்டே இருக்கிறோம். எந்த அளவுக்கு மக்கள் சொல்றாங்க என்றால், ஒருத்தர் மரக்கறி வாங்க போறார், மரக்கறி வியாபாரத்தை போக்காட்டியும் திக்ரோட போவேணும், மரக்கறி வியாபாரத்துல போய் எனக்கு கேரட்டை தான்னு சொல்லி அவன் கேரட்டை போட்டு அந்த கேப்லையும் இவர் திக்ர்ல நாங்க ஈடுபடுத்திக் கொண்டே இருக்கிறோம். ஏனென்றால் ஒவ்வொரு திக்ரும் பெரிய சொத்துக்கள். சுப்ஹானல்லாஹ் வல்ஹம்துலில்லாஹ் தம்லஅன் மா பைன ஸ்-ஸமாஇ வல் அர்த். சுப்ஹானல்லாஹ் அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்ற அந்த வார்த்தைகள் வானம் பூமிக்கு மத்தியில் இடையே நிறைச்சிடும் பெரும் ஒரு சொத்தை அவன் அடைவான். அது இன்று ஒரு காத்தா மூச்சா பார்க்கிறதுக்கு ஒரு அற்பமாக இருந்தாலும் அது ஆகியாவின் மிக பெரும் சொத்துகள் சகோதரர்களே. நோம்பு காலத்தில் எங்களுடைய நேரங்களை நாம் வீணாக்க கூடாது. அதே போல கண்ணியமான சகோதரர்களே, நான் நோம்பு காலத்தில் கொடுக்க வேண்டிய அடுத்த விசேஷமான பகுதி தான் இரவு நேர தொழுகைகள். இரவு நேரத்தை கூடுதலாக அமல நாங்கள் கழிக்க வேண்டும். கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே சகோதரர்களே, அதிலேயும் விசேஷமாக தராவீஹ் தொழுகை, இது ரமதான் மாசத்துக்கு பிரத்யேகமான ஒரு தொழுகை. கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே சகோதரர்களே, யாரு ஹதீஸ்ல வந்திருக்கிறது, மன் காம மஅல் இமாமி ஹத்தா யன்ஸரிஃப குதிப லஹு கியாமு லைலதி. யார் ரமதானுடைய காலத்துல அந்த தொழுவிக்கப்பட்ட தராவீஹ இமாமோட பூர்த்தியாக தொழுகிறாரோ, எது வரக்காட்டும் என்றால் இமாம் முஸல்லாவிலிருந்து திரும்பி போகும் வரக்காட்டையும் பூர்த்தியாக தொழுகிறாரோ, முழு இரவும் அவர் கியாம்ல நின்று வணங்கிய கூலி அவர் அடைவார் என்று ஹதீஸில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே சகோதரர்களே, ஒரு மஸ்ஜிதில் எத்தனை ரக்காத் தொழுவிக்கப்படுதோ அத்தனை ரக்காத்திலையும் கலந்து கொண்டு இமாம் திரும்பும் வரக்காட்டிலையும் மஸ்ஜிதில் இருந்து போறது தான் சுன்னah. இன்னைக்கு சிலர்கள் இடையில இருந்து போய்விடுவார்கள், சில விஷயத்தை சொல்லுவார்கள். கண்ணியமானவர்களே, சரியாக ஹதீஸ்களை விளங்க வேண்டும், சரியாக முறையாக விளங்க வேண்டும். தற்காலத்தில் வாழ்ந்து மரணித்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இமாம் அறிஞர் தான் ஷேக் இப்னு பாஸ் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி. சவுதியில் வாழ்ந்த முக்கியமான ஒரு முஃப்தி. அவரிடத்தில் கேட்கப்படுது ஒரு மஸ்அலா, அவர்கிட்ட கேட்கப்படுது ஒரு மஸ்ஜிதில் 23 ரக்காத்கள் தொழுவிக்கப்படுது, ஆனா ஒருத்தர் 11 ரக்காத் இப்படியே கேட்கப்படுது. 11 ரக்காத் தொழுது இடையில் போறார், இது சுன்னாவுக்கு இது நேர்பட்டதான்னு கேட்ட நேரத்தில் அவர் தெளிவாக சொல்றார், அந்த மஸ்ஜிதில் 23 ரக்காத் தொழுவிக்கப்படும் என்றால் அவர் பூர்த்தியாக 23லையும் கலந்து கொண்டு இமாம் திரும்பும் வரக்காட்டையும் பூர்த்தியாக தொழுது போறது தான் சுன்னah என்று இந்த ஹதீஸை நான் முன்னால் சொன்ன அந்த ஹதீஸை அவர்கள் சொல்கின்றார்கள். யாரு இமாம் முஸல்லாவிலிருந்து திரும்பி போகும் வரக்காட்டையும் பூர்த்தியாக தொழுகிறாரோ அவருக்கு முழு இரவும் நின்று வணங்கிய நன்மை கிடைக்கும் என்ற ஹதீஸையும் அவர் சொல்கின்றார். அவர் மாத்திரமல்ல, அந்த காலத்தில் உள்ள ஷேக் இப்னு உஸைமீனா இருக்கலாம், ஷேக் அப்துல்லா ஜபரீனா இருக்கலாம், எல்லா உலமாக்களும் இதே கருத்தில் தான் இருக்கின்றார். எனவே கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே சகோதரர்களே, இன்று அவங்களிடத்திலும் லேசா சும்மா தந்துட்டு ஏதோ ஒரு முறையாக அவங்க போய்விடுகின்றார்கள். இந்த பெரும் கூலியை அவர்கள் இழக்கின்றார்கள். எனவே தராவீஹ் தொழுகையை முறையாக பூர்த்தியாக ரமதானில் மட்டும்தான் கிடைக்கிற தொழுகை முன்கூட்டி அதற்கு தயாராகி விசேஷமாக உடுத்துக்கொண்டு அத்தர் பூசிக்கொண்டு துப்புரவாக ஒரு சந்தோஷத்தோடு வந்து அந்த தொழுகையை பூர்த்தியாக மனநிறைவோடு நிறைவேற்றத்துக்கு
செய்யறதுக்கு நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் முயற்சி செய்வேன். அதே போல கனிமன் அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே சகோதரர்களே, ரமலான் மாசத்தில் செலுத்த வேண்டிய அடுத்த பகுதி தான் அதிகமாக தர்மம் செய்யறது. அதிலும் குறிப்பாக நோம்பாளிகளுக்கு இஃப்தார் செய்யற விஷயத்துல ஒரு கவனம் செலுத்துறது. கனிமனவர்களே, ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளவு முயற்சி செஞ்சாலும் ரமலானுடைய மாசத்துல அவனுக்கு மேக்சிமம் 30 நோம்பு தான் பிடிக்கலாம், அதை கடக்க முடியாது. ஆனா அவனுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்குது, அவனுக்கு ஒரு 100 நோம்பு நோற்ற, ரமலான்ல 200 நோம்பு நோற்ற, ரமலான்ல 1000 நோம்பு நோற்ற கூலியை அடைவதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் தான் நோம்பாளிகளுக்கு இஃப்தாருடைய ஏற்பாடு செய்யறது. ஹதீஸில் மிக தெளிவாக வந்திருக்குது, யார் அப்படி ஒரு இஃப்தார் ஏற்பாடு செய்யறாரோ அந்த நோம்பாளிக்கு கிடைக்கிற கூலி பூர்த்தியாக இவருக்கும் கிடைக்கும். நிகழ்ச்சிமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே சகோதரர்களே, அந்த விஷயத்திலும் நாம் கூடுதலாக கவனம் செலுத்துறது. அதிலேயும் நாங்க இஸ்ராஃப் வராமல், பேர்ப்புகள் வராமல் எங்கட அந்த அமலை நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதே போல சில மக்களால் கவனிக்கப்படாத தன்னுடைய கஷ்டத்தை, ஏழ்மையை, வறுமையை சொல்ல முடியாமல் வெட்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களின் பக்கம் நாம் கூடுதலான கவனம் செலுத்த வேண்டும். வெறும் இஃப்தாருடைய ஏற்பாடு என்றால் மஸ்ஜிதில் போட்ட ஏற்பாடு மட்டுமல்ல, எத்தனையோ மக்கள் தன்னுடைய கஷ்டத்தை, வறுமையை சொல்ல முடியாமல் வாய்ப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அப்படிப்பட்ட மக்களை இனம் கண்டு அவருடைய இஃப்தாருடைய ஏற்பாடுகளை அது இஃப்தாராக கொடுக்கும், மேலும் அல்லது பொருளாக கொடுக்கும். மேலும் பல மக்கள் சொல்றாங்க, சஹருடைய ஏற்பாடு செஞ்சாலும் அவருக்கும் இதே கூலி கொடுக்கும் என்று பல மக்கள் பேசியிருக்கின்றார்கள். அதே போல அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே சகோதரர்களே, கடைசியாக நாங்கள் இந்த ஒரு அமல், இதுக்கும் நாங்கள் கூடுதலாக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். அதிகமாக துஆ கேட்கிறது. நோம்பாளியுடைய துஆ, நோம்பு பிடிச்சிருக்கும் காலமெல்லாம் அவனுடைய துஆ கபூல் செய்யப்படும். இணைய கண்ணியமானவர்கள், நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம். அதிகமாக துஆ கேட்கிறது. வெறும் உலக விஷயத்தை மட்டுமல்ல, மறுமையை மையமாக வச்சு நாங்கள் துஆ கேட்கிறோம். அதில் ஆக முக்கியமானது தான், யா அல்லாஹ், நரகத்திலிருந்து யா என்னை விடுதலை செஞ்சிடு. அல்லாஹும்ம அஅ்திக் ரிகாபனா மினன் நார். இந்த துஆவை நரக விடுதலைக்காக வேண்டி அதிகமாக துஆ கேட்கிறது. ஹதீஸ்ல வந்திருக்கு, வ இன்ன லில்லாஹி உஜகா மினன் நாரி வ ذلك குல்ல லைலத்தி. ரமலானுடைய ஒவ்வொரு இரவிலும் அல்லாஹ் தஆலா சிலருக்கு நரக விடுதலை போடுறான். இந்த ஆக்கள் நரகத்திலிருந்து விடுதலை. அல்லாஹ்வுடைய பேச்சு ஒரு காலமும் மாற மாட்டாது. அவன் இந்த ரமதான்ல அந்த விடுதலை லிஸ்ட்ல சேர்ந்துட்டான் என்றால் ஒரு காலமும் நரகத்துக்கு அவன் நுழைய மாட்டான். அவனுடைய பேச்சு ஒரு காலமும் மா யுபத்தலு கௌலு லதைய வமா அன பிதல்லாமில் லில் அபீத். அல்லாஹ்வுடைய பேச்சு மனுஷன் மாதிரி இன்றை கொண்டு நாளை கொண்டு மாறதில்லை. இந்த தடவை லிஸ்ட்ல வந்துட்டான் என்றால் சரி. எனவே கண்ணியமானவர்களே, பணிவோட யா அல்லாஹ், இஃப்தாருடைய இவ்வளவு நேரம் உனக்காக வேண்டித்தான் யா அல்லாஹ், நான் பசியில் இருந்தேன் யா அல்லாஹ், யா அல்லாஹ் என்ன அந்த லிஸ்ட்டை நீ சேர்த்துடு யா அல்லாஹ், அந்த நரகத்திலிருந்து விடுதலையை தந்துடு யா அல்லாஹ், என் உம்மாவுக்கு விடுதலையை தந்துடு யா அல்லாஹ், என் பிள்ளைகளுக்கு விடுதலையை தந்துடு யா அல்லாஹ். இது விசேஷமாக கேட்க வேண்டும் சகோதரர், விசேஷமாக கேட்க வேண்டும். கனிமன் அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே சகோதரர்களே, நரகம் என்பது லேசானது அல்ல. இன்னைக்கு தெரியும், வெள்ளிக்கிழமை காலையில் எவ்வளவு ஒரு கூதல்ல நாங்கள் நடிகணும். தண்ணி பட்டா சரியான கூதல், வெளியே வந்தாலும் சரியான கூதல். இது சாதாரண ஒரு கூதல். சவுதி போன நாடுகள்ல கூதல் சீசன்ல போனா எல்லாம் வெடிச்சிடும், கை வாயெல்லாம் வெடிச்சிடும், அவ்வளவு கூதல். கண்ணியமானவர் நபி அவங்க சொன்னாங்க, உலகத்தில் நீங்கள் அடைகிற அந்த கடும் சூடு இது நரகத்துடைய மூச்சின் ஒரு வெளிப்பாடு. ஹதீஸில் வந்திருக்குது, நரகம் சூடாகி 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 அது அல்லாஹ்விடத்துல அனுமதி கேட்குது. அது ஒரு மூச்சு விட்டு தெரியும். பிரஷர் குக்கர் சூடாயினா 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 அதனுடைய ஆவிய ஒரு விசிலில் அது வெளியாக்கும். கார் வாகனம் போய் சூடாயி சூடாயி அதனுடைய இருக்கக்கூடிய அந்த உஷ்ணத்தை அது வெளியாக்கும். நரகம் சூடாகி கொண்டே பத்தி கொண்டே இருக்குது. அதனுடைய உஷ்ணத்தை வெளியாகிறதுக்கு அது அனுமதி கேட்குது. அல்லாஹ் அனுமதி கொடுக்கிறான், ஒரு மூச்சை விடுகிறது. அதே போல நரகத்தில் குளிரான தண்டனையும் இருக்குது. அதை நாங்கள் மறந்துட கூடாது. நான் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம், சூடான தண்டனைகள் மட்டும் தான் இருக்குது என்று. குளிரான ஒரு தண்டனை கொடுக்கப்பட்டதுக்கும் ஒரு இடம் இருக்குது. ஹதீஸ் மிக தெளிவாக வந்திருக்கு. இந்த ஹதீஸில் வந்திருக்குது, நரகம் அந்த கூலான பகுதி அது கூலாகி 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 அல்லாஹ்விடத்தில் அனுமதி கேட்குது. மூச்சொட்டை விட்டதுக்கு அல்லாஹ் தஆலா அனுமதி கொடுக்கிறான். நபி அவங்க சொன்னாங்க, நீங்க இந்த குளிர்காலத்தில் அடையிற கூதல் அந்த மூச்சுடைய ஒரு வெளிப்பாடு என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க. இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு போன்றவர்கள் சொல்றாங்க, நரகவாசி சூட்டால் தண்டிக்கப்பட்டவன் கேட்பான், என்ன இந்த இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு இடம் பேர்த்து சொல்லி அவன் அனுமதி கேட்பான். அந்த ஹாசினுல் நார், நரகத்துக்கு பொறுப்பானவர், அவர் அந்த குளிரான பகுதிக்கு கொண்டு போவார். குளிரான பகுதிக்குள்ளார போட்டது மட்டும் தான் தாமதம். அந்த குளிரின் கடுமையால் அவருடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பகுதியும் துண்டு துண்டாகிவிடும். சகோதரர், அல்லாஹ் அக்பர். இதை நாம் தாங்க முடியுமா சகோதரர்களே? எனவே லேசானது அல்ல.
அதனால அதிகமாக நாங்க கேட்க வேண்டிய ஒரு துஆ தான் அல்லாஹும்ம அத்திக ரிகாபனா மினன் நார். அது தராவீஹுக்கு பின்னலா இருக்கலாம், இஃப்தாருடைய நேரமா இருக்கலாம், சஹருடைய நேரமா இருக்கலாம். நாங்கள் அல்லாஹ்வுக்காக வேண்டி செய்ய வேண்டிய ஒவ்வொரு அமலுக்கு பின்னாலேயும் கெஞ்சி பணிஞ்சு எங்களுக்காக வேண்டியும் எங்களோட குடும்பத்துக்காக வேண்டியும் நாங்கள் துஆ கேட்கிறதுல மிக கவனம் செலுத்துவோம். நரக விடுதலைக்கான துஆ செய்வோம். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம் அனைவருக்கும் அந்த விடுதலை பெற்ற கூட்டத்தில் இந்த ரமலானை அடையக்கூடிய பாக்கியம்